Good morning, my dear students. Welcome to the online video class session. So, my dear students, in our previous class, we discussed about the various things. Okay. So, for example, if we talk about the previous classes, we discussed about what is political theory. Okay, and we have also discussed about the definitions of political theory. The definitions are given by approximately five members like Professor Kathleen Hacker, Professor Andrew Hacker, David Held. So, like that, we have studied about approximately five definitions of political theory. Okay, and we have also studied about the origin or evolution of political theory, that the political theory is evoluted in the Greek city states. Okay, and the political theory is categorized, the history of political theory is categorized into four groups, such as ancient or Greek political theory. So, like this, so we discussed the ancient or Greek political theory. Okay, and we've also discussed the about the medieval political theory, and we've also discussed about the modern political theory, and we've also discussed about the contemporary political theory. So, this is the last class we discussed in the first unit, what is political theory. Okay, so next, today, what we try to about learn something about the new concept, like the nature of political theory. Okay, you'd keep in mind, so observe the screen, the nature of political theory. Here, the concept of political theory actually originated in the Greek city states. Okay, but the since from the beginning means the ancient period to till, so it has approximately 2500 years history is there. But since from the beginning there are different views about the nature of political theory, because it has its own historical background. So the concept of political theory is not evolved yesterday or before yesterday or last year or 5 years, 6 years back or 10 years back or 100 years back, but it has evolved 2500 years back. So it has its own historical background. But in the process of historical background, there are n number of views about the concept of political theory. But the recent times and the contemporary times or the recent times, the political theory explained in different aspects by the different scholars. Okay, because if we study about the nature of political theory, we have to study about the different approaches of political theory. So, since from the beginning, the political scientists or political philosophers or political scholars were given their own views about the political theory. Here, if we study about the political theory is called as the history. So, political theory is also considering as a history. Political theory is also considering as philosophy. Political theory is considering as science. Okay. So, if we go to the history, why political theory is considering as history? Because it has its own historical background of 2500 years, because it was evolved in the Greek city states by the contributors of the Greek philosophers like Socrates, Plato, and Aristotle. They are the founder members. From them onwards to still today, n number of changes were taken place. So, n number of philosophers are given their own ideas. That is why some of the political philosophers or scholars or political scientists are called, studied about their nature and called the political theory is a history, because it studies about history. For example, political theory has a history. Why? Because political theory studying about the past, political theory also studying about the present,
and if possible political theory is also studies about the future. Here what is history? History is nothing but an incident of the past. an ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ పాస్ట్ అంటే గతంలో జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా చరిత్ర కింద నమోదు చేయబడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఓకే, మీరందరూ అప్పుడు చిన్నపిల్లలు, అప్రాక్సిమేట్లీ 7th or 8th క్లాస్ ఉంటుంటారు. తర్వాత 1947లో ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. సో ఆ రోజుల్లో అది కాంటెంపరీ ఇష్యూ, బట్ ఈరోజు అది హిస్టరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు టుడే సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ టేకెన్ ప్లేస్. ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, అది ఈరోజు హిస్టరీ కాదు, ఈరోజుకి హిస్టరీ కాదు, బట్ రేపు అయితే అది హిస్టరీనే. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ పాస్ట్. పాస్ట్ మీన్స్ గతం. సో గతంలో జరిగినటువంటి సంఘటన కాబట్టి అది హిస్టరీగా మారుతుంది. సో అందుకని పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద హిస్టరీ. ఓకే, so political theory is considering as the philosophy. Political theory is considering as science. What is science? Science is nothing but it is a systematic study about the concept. Okay, so why it is political theory is considering as history? So let us discuss in detailed manner. Because if we study the political theory, why it is considering as history? Because it is gives an explanation of the past. గతంలో ఏం జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ బీన్ స్టడింగ్ దట్ ద థియరీ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎవల్యూటెడ్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ ద యాన్షియంట్ గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్. మనం చదువుకుంటున్నాం కదా, ఇది గతంలో అంటే 2500 సంవత్సరాల క్రితం గ్రీకు నగర రాజ్యాల్లో ఈ యొక్క పొలిటికల్ థియరీ అనేది ఉద్భవించింది, ఆరంభమైంది, మొదలయ్యింది అని చదువుకుంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ the explanation of the past. Okay, so and in those days the Plato was written the Republic, the Aristotle was written the Politics, and Aristotle was contributed a number of ideas like slaverism. If you take Plato was suggested the ideal state, and he was suggested the philosopher king's rule, and he was suggested the theory of justice. So like this they are given their own concepts. So that concepts are now we are studying as the history or past incidents. Gatamlo in the Greek city states we have studied, there are n number of Greek city states like Sparta, Athens, Milan, Thebes, Macedonia, Massacre. So these all are the city states. అవి గతంలో ఉండేటివని చదువుకుంటున్నాం. సో హియర్ ద పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. సో వై? బికాస్ ద సిటీ స్టేట్స్ ఏవైతే మనం నగర రాజ్యాలు అని చెప్పుకుంటున్నామో, గ్రీక్లో ఉండేటటువంటి నగర రాజ్యాలు, ద సిటీ స్టేట్స్ ఆర్ ద ల్యాబొరేటరీస్ టు ద పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు సైన్స్ ఉందనుకోండి, సైన్స్ ఏదైనా యాక్టివిటీస్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేస్తాం? ల్యాబ్లో చేస్తాం. బట్ మనకు పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళకు, సోషాలజీ వాళ్ళకు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయాలంటే మనకు ల్యాబ్ అంటూ ఉండదు, సొసైటీయే మన ల్యాబ్. బట్ ఆ రోజుల్లో సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది? గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్లలో ఉంది, అంటే గ్రీక్ నగర రాజ్యాల్లో ఉంది. సో దోస్ గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ల్యాబొరేటరీస్ టు ద పొలిటికల్ థియరీ. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద history, because it explains about the past, and it is also explains about the evolution of the concepts. Like there are n number of concepts. Okay, n number of concepts like if you take number of theories, because if we study about the evolution of the origin of state, అంటే రాజ్యం ఎట్లా అవతరించింది అనే దాని గురించి చదువుకుంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థియరీస్ లైక్ డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ, హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ, patriarchal theory, matriarchal theory, social contract theory. So like that it is explanation about the various theories. ఓకే, అంటే ఇక్కడ
ఈ యొక్క చరిత్రను ఎందుకు చెప్తున్నాం, రాజనీతి శాస్త్రాన్ని చరిత్రను ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇది గతంలో జరిగినటువంటి అనేక థియరీల గురించి చెప్తుంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ అవతరణ సిద్ధాంతాలు, అంటే రాజ్యం ఎట్లా పుట్టింది అనే దాని గురించి ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ అనే ఒక థియరీ ఉంది. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈరోజు ప్రపంచంలో టుడే ఇఫ్ యు టేక్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 600 and change population is there. If you take India, 140 crore population are there. Okay, but if you take the initial stage, how this state is originated, అంటే there are different kinds of theories in mythological. So బైబిల్ ప్రకారము ఒక థియరీ, ఖురాన్ ప్రకారము ఒక థియరీ, అండ్ భగవద్గీత ప్రకారం ఒక థియరీ. బట్ అవి కాకుండా సైంటిఫికల్గా ద ఫిలాసఫర్స్ ఆర్ ద సైంటిస్ట్స్ ఆర్ స్టేటెడ్ దట్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థియరీస్ టు ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ. సో దీన్ని తెలుగులో దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం అంటారు. అంటే రాజ్యము, ప్రజలు ఉండేది భూమి మీద, ఆ భూమి మీద ప్రజలు ఉండడానికి ఆ ప్రజలు చిందరవందరంగా కొట్లాడుకుంటూ ఒకరి మీద ఒక నమ్మకం లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఒక మనిషిని భూమి మీదకి పంపాడు. ఆ పంపినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని రూల్ చేశాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ. సో దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం. సో అకార్డింగ్ టు ద డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ, ద గాడ్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ the ruler is the representative of God, because the ruler was sent by the God to rule the people on the earth. So that is divine origin theory. And whereas if you take another theories like historical evolution theory, so according to historical evolution theory, ఈ రాజ్యం అనేది ఒక రోజులో దేవుడు వచ్చి తయారు చేసింది కాదు, ఇది పరిణామం చెంది అట్లా పరిణామం చెందుకుంటూ అని చెప్పడం జరిగింది. హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ అంటే ఇది కంప్లీట్ అపోజిట్ టు ద డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ. అంటే రాజ్యము దేవుని సృష్టి అని చెప్పిందేమో డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీ. నో దేవుని సృష్టి కాదు, ఇది తనంతట తాను అభివృద్ధి చెందింది. ఒక రాజ్యం ఏర్పడాలంటే 100 ఏళ్ళు పట్టింది, ఆ 100 ఏళ్లలో తయారైంది, ఒక రోజులో తయారైంది కాదు అని చెప్పడమే హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ. అండ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ, రాజ్యం అనేది అటు దేవుడు తయారు చేసిన ఒక రోజులో తయారు చేసింది కాదు, హిస్టారికల్గా 100 ఏళ్ళు వచ్చింది కాదు. ప్రజలు ద పీపుల్ ఆర్ కేమ్ టు ఏ కాంట్రాక్ట్, ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళలో వాళ్ళు 100 మంది ఉండి, ఆ 100 మందో లేకపోతే ఆ 1000 మందో ఆ 10,000 మందో ఉండి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు. ఏమని? మనల్ని రూల్ చేయడానికి ఒక నాయకుని ఎన్నుకుందాం, వాడే మనల్ని రూల్ చేస్తాడు, ఈ ఈజ్ ద లీడర్ అని చెప్పేసి ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. సో ఇట్లా దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థియరీస్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, జస్టిస్, డెమోక్రసీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్. డెమోక్రసీ ఈరోజు నువ్వు నేను తయారు చేసిందా? కాదు కదా. డెమోక్రసీ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హిస్టరీ. అండ్ బికాస్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వర్ evolved by the various political philosophers. So that is why the political theory is considering as the history. Okay, and the second nature of political theory is the political theory is considering as the philosophy. Okay, why political theory is considering as philosophy? Because political theory is enunciated various statements, because political theory is enunciated as philosophy by the various political philosophers by their writings. For example, Leo Stratus. So Leo Stratus is one of the most famous political philosopher. So he was written a book, what is political philosophy. So in his book the what is political philosophy, he explained that the political theory is nothing but political philosophy.
What is political philosophy? Political philosophy is nothing but the ideas, the concepts, the theories of the political issues. All or comes under the philosophy. For example, political thought. Thought is nothing but an idea of an individual. అంటే థాట్ అంటే ఏంది? ఆలోచన. సో ప్లేటో థాట్, వాట్ ఈస్ ప్లేటోస్ థాట్? ప్లేటో యొక్క ఆలోచన విధానమే ప్లేటో పొలిటికల్ థాట్ అయింది. అరిస్టాటిల్ యొక్క ఆలోచన విధానమే అరిస్టాటిల్ థాట్ అయింది. సోక్రటీస్ ఆలోచన విధానము అతని గ్రంథం రూపంలో లేకపోతే బుక్ రూపంలో వచ్చినటువంటి ఆలోచన విధానమే అతని థాట్ అయింది. సో అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు? అతని ఆలోచన విధానం అంబేద్కర్ థాట్ అయింది. గాంధీజీ ఏం చెప్పాడు? లైక్ నాన్ వైలెన్సు, లేకపోతే సత్యాగ్రహ, ఇవి చెప్పాడు. సో దట్ ఈస్ ద గాంధీయన్ థాట్ అయిపోయింది. సో పూలే ఏం చెప్పాడు? గులాంగిరి. సో ఈ వాజ్ అపోజ్డ్ ద బ్రాహ్మణిజం. సో దట్ ఈస్ బికమ్ ద పూలేస్ పొలిటికల్ థాట్. సో లైక్ దట్ the political theory is considered as the philosophy. So philosophy is nothing but the concept of or an idea of an individual which is accepted by the majority of the people. Okay, and all the political theory is not political philosophy. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత పొలిటికల్ థియరీ అంత పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ కాదు, అట్లనే పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అంత పొలిటికల్ థియరీ కాదు. Some of the political ideas are considered as political theory. Some of the political theory is considered as political philosophy. So you should keep in mind that all the political theory is not political philosophy, and all the political philosophy is not the political theory. So, but majority of the political ideas, majority of the political concepts are considering as the political philosophy. And one more thing is that here the political philosophy is an abstract study. Abstract study means what? అంటే ఒక ఊహించి చెప్పేటటువంటి ఒక తత్వం. అంటే గతంలో ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరిగేది అనేది ఒక మొత్తం కంప్లీట్గా పేజీలు వందల పేజీలు గంటల ఉపన్యాసాలు కాకుండా అందులో ఏముంది, రాజనీతి శాస్త్రంలో ఏముంది అని ఒక షార్ట్గా చెప్పేది అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టడీ. బికాస్ పొలిటికల్ theory is considering as philosophy and it is an abstract study because క్రీస్తు పూర్వము 350 నుంచి అంటే 300-400 నుంచి సోక్రటీస్ నుంచి తీసుకుంటే ఈ రోజు వరకు 2500 సంవత్సరాలు సుమారుగా. ఈ 2500 సంవత్సరాల చరిత్రను రాసుకుంటే కూర్చుంటే కొన్ని లక్షల పేజీలు అవుతాయి. బట్ అదంతా కాదు, జస్ట్ అప్పుడు ఏం జరిగింది, మధ్యలో ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, షార్ట్గా చెప్తున్నారు కదా. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ దెన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టడీ. సో దట్ ఈస్ వై పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఫిలాసఫీ. ఓకే, అండ్ పొలిటికల్ థియరీ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద సైన్స్. 3వ అంశం, నేచర్లో 3 అంశాలు ఉన్నాయి. పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద హిస్టరీ, పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఫిలాసఫీ, పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ సైన్స్. So political theory is considering as science. Why political theory is considering as science? Because the political theory is explaining by the various concepts since from the beginning. Okay, so it explains about the systematic study. What is science? Science is nothing but a systematic study which is accepted by the majority of the people. If I say something that something should be accepted by majority of the people, then it is become a science. Otherwise it is simply it is a statement. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి తన ఐడియా ఒక థాట్ అయింది. గాంధీ చెప్పినటువంటి తన ఐడియా అహింస కానీ సత్యాగ్రహ కానీ ఒక థాట్ అయింది. పూలే చెప్పినటువంటి ఐడియా అగెన్స్ట్ ద బ్రాహ్మణిజం అని, లేకపోతే ఎంకరేజ్మెంట్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ అని, ఇవి వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ అయ్యాయి. అది ఒక సిస్టమేటిక్గా చెప్పబడింది. పూలే కానీ, అంబేద్కర్ కానీ, గాంధీ కానీ, లేకపోతే ఇంకా అనేక జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ మనం మాట్లాడుకుంటే. అట్లే వెస్టర్న్గా తీసుకుంటే హబ్సు, లాకు, రూసో, జాన్ లాక్, జేజే రూసో, థామస్ హబ్స్. సో ఇట్లా మిడివల్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఐడియాస్ the ideas which is explained by the political philosophers is in a systematic manner. So that is why
it is called as the science, because their ideas, their concepts were accepted by the majority of the people. And the political theory explains about the process of government. Okay, the process of government. So the explanation of the process of governments, and it is explains about the it explains about the process of government, and it explains about the political issues or political parties or whatever it may be, political issues which is linked with the human being. And it is explains about the various methodology. For example, if a particular person is want to study about the society, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే తెలంగాణలో ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కనుక్కోవాలనుకో ఒక విషయంలో, అంటే రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ ఉంది. హుజురాబాద్ ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారు అనే విషయాన్ని ఒక ఎక్స్ అనే వ్యక్తి లేకపోతే ఒక ఎక్స్ అనే ఆర్గనైజేషను కనుక్కుందనుకో, హుజురాబాద్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం 2 లక్షల మంది ఓటర్లను పోయి కలుస్తారా? సాధ్యం కాదు. అందుకనే ఒక మెథడాలజీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఇవి అన్నీ మనకు రీసెర్చ్ మెథడాలజీలు వస్తాయి. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని అంటారు. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే మొత్తం 2 లక్షల మందిని ఒక జాగ్రత్త పెట్టి ఒక లిస్ట్ చేసేసి అందులో ప్రతి 100 మెంబర్ని, ఒకటోడు 100, 200, 300, 400 అట్లా ప్రతి 100 మెంబర్ని, ఆ విధంగా అక్కడ చేంజ్ రాదు. ప్రతి 100 మెంబర్ ఇప్పుడు ఒకటో నెంబర్కు పోయి అడుగుతారు మీ అభిప్రాయం ఏందని, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 100 మెంబర్ని అడుగుతారు, ఆ తర్వాత 200 మెంబర్ని అడుగుతారు, ఆ ఇల్లు అట్లా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. అండ్ స్నోబాల్ మెథడ్ శాంప్లింగ్లో అంటారు, మళ్ళీ రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్. సో ఇది ఏంటంటే ఒక అంశం మీద నాకు తెలిసిన విషయాన్ని నేను చెప్పాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంది, తెలంగాణ వచ్చితే లాభపడ్డామా నష్టపడ్డామా నేను అడిగాను అనుకోండి ఒక వ్యక్తిని. ఒక ఆయన చెప్తాడు, సార్ తెలంగాణ వచ్చినాక ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకున్నాము రాలేదు అని చెప్పి. సో ఆయన చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన అడుగుతాడు, ఇంకా తెలంగాణ మీద ఎవరు బాగా మాట్లాడగలుగుతారు అంటే ఫలానా రాజు సారు లేకపోతే ఫలానా రాములు సారు ఫలానా ఇంకోసారి మాట్లాడగలుగుతారు సార్, ఆడికి వెళ్ళండి మీరు అని చెప్తాడు. సో ఈ ఎక్స్ అనే ఫస్ట్ వ్యక్తి ఒక ఆయన పేరు రెఫర్ చేశాడు, ఆయన సమ్ అనే పేరు రెఫర్ చేశాడు. ఇట్లా స్నోబాల్ మెథడ్ అంటే లైక్ ఫుట్బాల్లో ఒక బాల్ ఒక ఆయనకు పాస్ చేస్తే ఆయన ఇంకో ఆయనకు పాస్ చేశాడు కదా, ఇట్లాంటి మెథడ్ని స్నోబాల్ మెథడ్ అంటారు. సో ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్, పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ టు స్టడీ ద సొసైటీ. అందుకనే మనకి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అప్పుడప్పుడు ఈ సర్వేలు చూస్తుంటాం కదా, సర్వేలు ఈ పార్టీ గెలుస్తుంది ఆ పార్టీ గెలుస్తుంది అని రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ సర్వేస్ చేయిస్తుంటారు. ఆ సర్వేలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంటింటికి తిరిగారు, కొంతమందిని మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు, వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకుంటారు. సో లైక్ దిస్ పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద సైన్స్. సో హియర్ what I'm trying to say is that today we learned 3 things that the nature of political theory మనం చదువుకున్నాం. సో నేచర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీలో దాని స్వభావం అంటే పొలిటికల్ థియరీ యొక్క స్వభావం. వాట్ ఈజ్ నేచర్? నేచర్ అంటే స్వభావం. అది ఏమేం లక్షణాలు కలిగి ఉంటుందంటే పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద హిస్టరీ, అది హిస్టరీగా కూడా కన్సిడర్ చేయబడింది. పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫిలాసఫీ, అండ్ పొలిటికల్ థియరీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సైన్స్. సో ఈ విధంగా ఈ 3 విషయాలు చదువుకున్నాం. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ నేను క్లాస్ ఆపేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇది పొలిటికల్ థియరీకి సంబంధించినటువంటి విషయం. ఓకే, సో టేక్ కేర్. సో ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, సో ప్లీజ్ ట్రై టు బ్రింగ్ టు మై నోటీస్. ఓకే, సో బాయ్, టేక్ కేర్.